இந்த நாளிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவாராக. आज के दिन भी प्रभु हमसे बात करेगा. ஒரு விஷயத்தை தலைகளை தாழ்த்தி एक ஆண்டவரே, क्षण सिर झुकाकर प्रभु, கிருபை உள்ள ஆண்டவரே, अनुग्रह के परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, ஹalleluya, உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமை எங்கள் மேல் आपके वचन के सामर्थ मेरे ऊपर उतरने, ஒவ்வொரு உயிர்ப்பிக்கிற உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக हर एक जिलाने वाले वचन से आप ஆவியானவர் எங்களோடு இடைப்படுவீராக. पवित्र आत्मा हमसे आप बात कीजिए, இடைப்படுவீராக ராஜா, हमसे बात कीजिए, எங்களோடு பேசும், हमसे बात எங்களை कीजिए உயிர்ப்பியும், और हमें जिलाओ ஹalleluya, எங்களை மறுரூபமாக்கும் और हमें रूपांतर करो परमेश्वर. ஆண்டவரே, நாங்கள் இங்கிருந்து போகும்போது प्रभु जब हम यहाँ से जाते हैं ஒரு மறுரூபமானவர்களாக, एक रूपांतर हुए, உம்மில் மகிழ்ந்து களி கூறத்தக்கதாக, महान होके खुश होकर, கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்தார் என்று சொல்லத்தக்கதாக प्रभु बड़ा कार्य किया है करके எங்களோடு இடைப்படுவீராக. हमसे बात कीजिए. எங்கள் அன்பின் ஆவியானவர் எங்களோடு நிற்பதற்காக प्रेमी ஸ்தோத்திரம். पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़े हैं, நீங்க इसके लिए பேசுங்க धन्यवाद. ஆண்டவரே, आप बात நீங்க कीजिए, பேசுங்க. आप बात कीजिए. உம்முடைய பரிசுத்த நாமம் आपके மகிமைப்படுவதாக. पवित्र नाम की महिमा எங்கள் हो. அன்பின் ஆண்டவர் हमारे प्रेमी இயேசுவின் परमेश्वर, நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல यीशु के नाम பிதாவே. से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். प्रभु கர்த்தர் यीशु मसीह के ஆசீர்வதிப்பாராக. नाम से मैं आपको आदर करता हूं और वेलकम करता हूं. ஆமென். हालेलुया. ஆண்டவருடைய இரக்கம், அவருடைய கிருபையோட சமாதானம் உங்கள் ஒவ்வொருவரும் நிரம்பி வழிவதாக. प्रभु का दया और उनकी शांति आपके साथ हमेशा रहने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन? हालेलुया. हालेलुया. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. நல்லவர். ஆமென். பிரபு பலா है. प्रभु भला. நாளில் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்காக நாம் आज கடந்து भी போவோம். प्रभु का एक वचन हम देखेंगे. ஹalleluya. praise the lord. கர்த்தர் நல்லவர். ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். एक वचन हम पढ़ेंगे. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் इब्रानियों की किताब पर 3ஆம் அதிகாரம் 3 अध्याय 14 வாசிப்போம். 3 में 14 पढ़ेंगे. அதற்கு பிறகு 12 13 வாசிப்போம். 14 எபிரேயருக்கு கிதாப். इब्रानियों 3:14. படிங்க. ஆமென். ஆமென். आमेन. क्योंकि आमेन. 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 मसीह के और एक बार पढ़ो, मसीह के भागीदार बन जाते हैं. भागीदार. हालेलुया. आमेन. हाँ भाई पढ़ो 12 और 13. ये भाइयों देख चौकस रहो. हाँ किसी के मन में पाप और अविश्वास मत समा जाए, हाँ जो तुम्हें सजीव परमेश्वर से ही दूर भटकता है. आमेन. जब तक यह आज का दिन कहलाता है, तब प्रतिदिन परस्पर एक दूसरे का धीरज बांधते रहो. आमेन. तुम में से कोई भी पाप के चलावे में पकड़कर जड़ना पड़ सकता है. आमेन. हालेलुया. 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 எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? सब लोग खुश ஒருத்தர் हैं. பக்கத்துல இருக்க வலது கரத்தை பிடிச்சு சொல்லுங்க, நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். நீங்க இருக்கீங்களா? बाजू वाले को दाहिने हाथ पकड़ के சந்தோஷமா இருக்கேன். आमेन. आमेन சொல்லுங்க. आमेन बोलेंगे. ब्रदर நான் சந்தோஷமா, நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? हालेलुया बोले. हालेलुया. हालेलुया. मैं आनंद में हूं. क्या आप आनंद में हो? आमेन. बाजू वाला भी आनंद में होना चाहिए. आमीन बोलेंगे. बाजू वाला आनंद में, बाजू वाला आनंद में. चलेगा हर एक प्रभु में के पास आना है. हालेलुया. 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 आमेन. आमेन. ஒரு வசனத்தை வாசிங்க, கேட்டீங்களா? एक वचन हम पढ़े, आपने सुना? भागीदार. भागीदार. आमेन. हालेलुया. हमारे पास जागीरदार है या नहीं है, लेकिन हम भागीदार बनाना चाहिए. हालेलुया. आमेन. ஆண்டவர் நல்லவர் சொல்லுங்க. प्रभु भला है. हालेलुया. நாம் ஆரம்பத்திலே கொண்ட நம்பிக்கையை प्रथम में जो हम भरोसा रखे थे, முடிவு பரியந்தம் अंत तक உறுதியா பற்றி கொண்டிருப்போமாக दृढ़ता से स्थिर रहने के लिए கிறிஸ்துவினிடத்தில் मसीह में பங்குள்ளவர்களா இருப்போம். பாகிதார் பண்ணீங்க, मसीह பங்குள்ளவர்களா में இருப்போம். भागीदार हुए हैं. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென். हालेलुया. நான் ஆரம்பத்துல எப்படி அந்த நம்பிக்கை உடையவர்களா இருந்தோம்? எப்படி आरंभ के समय में, प्रथम में कैसे वो विश्वास आती है हमें? எப்படி நம்பிக்கையா இருந்தோம்? कैसे हम विश्वासी थे? சொல்ல முடியுமா? कैसे विश्वासी थे? ஆரம்பம்னா आरंभ मतलब ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு, एक खत्म हो गया था, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया था, இன்னொன்னு தொடங்குகிறது. और दूसरा शुरू हो रहा है. हालेलुया. हालेलुया. இதுதான் புதிய ஆரம்பம். यही नया शुरुआत है. ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு வயது வித்தியாசத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கும். हर एक को हर एक उम्र के अलग अलग उम्र में चालू होती है. हालेलुया. हालेलुया. पीछे आवाज आ रही है? आमेन. समझ में आ रहा है ना? ஆரம்பத்துல யாரிடத்தில் நாம் நம்பிக்கை வைத்திருந்தோம்? शुरुआत में किसके ऊपर हम भरोसा रखे थे? हालेलुया. हालेलुया. आमेन சொல்லுங்க. आमेन. आमेन. இயேசுவினிடத்தில் நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக, यीशु मसीह के पास हम विश्वास रखे थे.
அவர்தான் என்னுடைய ரட்சகர் என்று நான் நம்பினோம். और वही मेरा उद्धार करता है करके हम विश्वास किए थे. மனதை கருத்து உயர்த்தி சொல்லுங்க. दाहिने हाथ उठाकर இயேசுவே என் बोलें, ரட்சகர். यीशु ही मेरा उद्धार வேற करता யாருமே है கிடையாது. और कोई नहीं है. வானிலும் பூமியிலும் இயேசுவின் நாமம் அல்லாமல் ரட்சிப்பில்லை. आसमान पृथ्वी में यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. அப்போஸ்தலர் 4:12 வாசித்து பாருங்க. प्रेरित 4:12 आप पढ़कर देखिए. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென். आमेन. இன்னும் பாவிகளை எங்களுக்காக ரட்சிங்க அப்படிலாம் கிடையாது. ஹalleluya. ஆமென். பாவிகளா இருந்த நம்மை தேடி தான் இயேசு வந்தார். अभी भी पापी मैं हूँ, मुझे उद्धार करो करके नहीं, लेकिन मैं पापी था लेकिन उद्धार पाया गया हूँ करके विश्वास करना है. ஆமென் बोलेंगे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ஒன்று முடிகிறது ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது. एक खत्म होती है और एक शुरुआत होती அப்ப है. ஆரம்பத்திலே நம்ம யாரிடத்தில் நம்பிக்கை तो கொண்டிருந்தோம்? शुरुआत में किसके ऊपर हम विश्वास किए थे? இயேசுவிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தோம். यीशु के ऊपर हम विश्वास किए थे. हालेलुया. हालेलुया. எப்பொழுது அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது? अभी भी हम विश्वास, நாளைக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கும். आज भी विश्वास है, कल भी विश्वास அதற்கு है அப்புறம் நம்பிக்கை இருக்கும். और उसके बाद भी विश्वास रहेगा, ஏனென்றால் அவரே என்னுடைய நம்பிக்கை. क्योंकि वही मेरा विश्वास हो ஏனென்றால் गया, அவர் என்னை ரட்சித்திருக்கிறார். क्योंकि उसने मुझे उद्धार दिया அவருடைய है, இரத்தம் என்னை கழுவி उसके சுத்திகரித்திருக்கிறது. लहू ने मुझे शुद्ध किया है. என்ன ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया. कितने लोग आमीन हालेलुया. कहते हैं? ஆமென். हाथों को हिलाकर ஆமென். ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துவோமா? प्रभु को धन्यवाद कहेंगे. हालेलुया. हालेलुया. நாம் குறைந்தவர்களாக இந்த சபையில் இருந்தாலும் நிறைந்தவராய் அவர் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். यदि हम कमी होकर इस सभा में हैं, लेकिन प्रभु हमें भरपूरी बनाकर इस सभा में रखेगा. हालेलुया. हालेलुया. இந்த நாளிலும் நிறைய பேர் வரல சபைக்கு. ஆமென். आज के दिन बहुत लोग नहीं आए सभा में. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग? हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தர் நல்லவர் சொல்லுங்க. प्रभु भला है. அது ஆரம்பத்திலே கொண்டது நம்பிக்கை. जो प्रथम में शुरुआत में जो विश्वास किए थे, அதுல நம்ம எப்படி இருக்கணுமா? उसमें कैसा होना है? உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும். स्थिर रहना है. हालेलुया. स्थिर रहना है. आमेन बोलेंगे. பற்றி கொள்ள வேண்டும், பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். स्थिर से पकड़ लेना है. அவரை பிடித்தால் தான் பரலோகமே போக முடியும். उनको पकड़ लेंगे तभी ही परलोक जा நமக்கு पाओगे. பரலோகத்துக்கு வேற வழி கிடையாது. हमें परलोक जाने की कोई और रास्ता நானே नहीं வழி, है. நானே சத்தியம், நானே ஜீவன். मैं ही मार्ग, सत्य, मैं ही அப்படிதான் जीवन ஆண்டவராகிய இயேசு हूँ. சொன்னார். ऐसे ही यीशु ने कहा, என்னால அல்லாமல் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. मेरे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो. நீங்கள் என்னால அல்லாமல் நீங்க பரலோகத்துக்கு வரவே முடியாது. मेरे अलावा आप परलोक नहीं जा पाओगे பரலோகத்துக்கு பிதாவிடத்தில் சேரவே और முடியாது. परलोक पिता के निकट भी आप नहीं जा हालेलुया. पाओगे. இன்னும் अनेक இடங்களை என்ன சொல்லிக் और கொண்டிருக்கிறார்கள்? बहुत जगह पर क्या कहते हैं? எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளும், मेरे உனக்காக लिए- வேண்டிக் கொள்ளும். யார் யாருக்காக வேண்ட முடியாது. कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है. அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கணும். उनके लिए हम प्रार्थना करना है. ஊருக்கு போனோட என்னோட முதல் ஜெபமே காவல் கிணறு ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவரே. गाँव जाते पहला मेरा प्रार्थना कावल किनार उद्धार पाना है करके. हालेलुया. हालेलुया. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது ஆண்டவர்களை ரட்சிங்க. हर एक जगह जब जहाँ जाता हूँ मैं बोलता हूँ प्रभु उनको उद्धार நான் दो. ஓபனா சொல்றேன்னா அது எல்லாமே ஓபன் தான். ஆமென் சொல்லுங்க. क्यों मैं ऐसे प्रकट करता हूँ? क्योंकि सब அவருடைய நாமம் இல்லாம ரட்சிப்பே கிடையாது. उसके नाम के अलावा उद्धार नहीं होती है. हालेलुया. हालेलुया. அதனால தான் ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்காரு சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். इसीलिए प्रभु लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा. हालेलुया. हालेलुया. காவல் கிணறு மக்கள் ரொம்ப நல்ல மக்கள். कावल किनार के लोग बहुत अच्छे हैं விசேஷமா எங்க குடும்பத்தார் ரொம்ப நல்லவங்க. और विशेषित रूप से मेरे परिवार वाले और எல்லாரும் अच्छे हैं. நல்லவங்க தான். ஆனால் लेकिन அவர்களை எங்களை ரட்சித்தீரா ஆண்டவர் அவரை ரட்சிங்க. यदि प्रभु हमें उद्धार दिया तो उनको भी उद्धार दीजिए. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென். आमीन. நமக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நமக்கு எத்தனை பேர் பின்னால ஜெபம் பண்ணிருப்பாங்க. हम अगर उद्धार पाए तो हमारे लिए पीछे से कितने लोग प्रार्थना किए होंगे. அதே போல தான் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ऐसे ही उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है. அடிக்கடி ஃப்ரெண்ட சொல்லுவேன் மனைவிட்ட பாருங்க. हालेलुया. मैं இன்னும் बहुत बार अपने पत्नी को कहता हूँ. ஆமென். praise the lord. हालेलुया. हालेलुया. இப்போ எங்களுக்காக வேண்டிக்கணும். எல்லாம் செத்து போனாங்க. ஆமென். मेरे लिए प्रार्थना. அந்தோனியார் செத்து போனாரு, மரியா செத்து போய் எல்லாம் செத்து போயாச்சு. அவ செத்தவர்கள் என்னது மரித்தவர்களும் மௌனத்தில் இருவரும் கர்த்தரை துதியார்கள். और जो सारे जो पवित्र संत थे वो सब मर गए और जो मरे हैं और मृत्यु में है वो कभी बात नहीं कर सकते. प्रभु को स्तुति नहीं कर सकते. प्रभु को स्तुति नहीं कर सकते. जीवनोடு இருக்க நாம் தான் அவரை துதிக்க முடியும். और ஆமென் जो சொல்லுங்க. जीवित हम है वही हम प्रभु को स्तुति कर सकते हैं. हालेलुया. हालेलुया. நிச்சயமா பெரிய மாற்றம் வரும். सच में बदलावट आएगी. हालेलुया. हालेलुया. நம்மை மாற்றினார் அவர்களை மாற்ற हमें வல்லவராக जो இருக்கிறார். बदला परमेश्वर उनको भी बदलेगा. அதனால ஆரம்பத்திலே கொண்டிருந்த நம்பிக்கை. इसीलिए शुरुआत में जो विश्वास किए थे. हालेलुया. எத்தனை பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு? कितने लोगों को विश्वास है? 30% 100%. हालेलुया. आमेन. ஆரம்பத்திலே இயேசுவில் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை அதனால உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டிருப்போமாக शुरुआत में यीशु में जो विश्वास थी उसमें यदि आप स्थिर खड़े रहोगे அவரிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருப்போம். और उसके भागीदार बनोगे. हालेलुया. हालेलुया. என்ன அருமையான வார்த்தை இந்த भागीदार. भागीदार बनेंगे. आमेन. हालेलुया. भागीदार वही बनता है जो भागीदार का योग्य यीशु बनाता है, खुद नहीं बनता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. हम भागीदार बनने के लिए योग्य है. நம்மளுக்கு யோகியோருக்கு ஆண்டவருடைய பங்கெடுக்க भागीदार के लिए हम कुछ भी योग्य नहीं था. प्रभु आया. ஆண்டவர் வந்தனால நம்மளுக்கு प्रभु आया. ஆண்டவர் வந்தார். हमें छुआ. நம்மை தொட்டார். बेटा बेटी बनाया. பிள்ளை மகனாக पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया. அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தி நம்மளை கழுவினார். हालेलुया. आमीन. परलोकवासी बना दिया. परलोकवासी. பரலோகவாசியாக்கி விட்டார். அது என்னைக்கு நம்ம யோசிச்சிட்டே இருக்கணும். யோசி. ஆமென்.
हम सोचते रहते हैं, பரலோகவாசியாக மாற்றி விட்டார். पर लोकवासी बना दिए हैं। ஆமென். அந்த மாம்சம் வார்த்தையாகி நம்ம மத்தியிலே வாசம் பண்ணினார். वो मांस का जो वचन है हमारे अंदर वो प्रकट हुआ। ஆமென். हालेलुया। அவருடைய மகிமை கண்டோம். उसकी महिमा को हम देखे थे। हालेलुया. हालेलुया। அவரிடத்தில் நாம் உறுதியாக பற்றிக் கொண்டிருப்போம். और उसको हम जब स्थिर पकड़ लेंगे, ஆமென். आमेन, யாரிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் இருப்போமா? किसके भागीदार बनेंगे? இயேசுவிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் இருப்போம். मसीह में भागीदार बनेंगे। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் பங்குள்ளவன்? कितने लोग कहते हैं मैं भागीदार ஆமென். हूँ? ஒரு வலது கரத்தை பிடிச்சு நான் பங்குள்ளவன். हाथ पकड़ के बोलो मैं भागीदार हूँ। मैं பங்குள்ளவன். मैं भागीदार हूँ। हालेलुया. நான் பங்குள்ளவன். இயேசுவிடத்தில் பங்குள்ளவன். यीशु मसीह के அவர்தான் अंदर என்னுடைய பங்கு. भागीदार, मसीह ஆமென். में भागीदार அவர்தான் என்னுடைய हूँ। பங்கு. और நான் वही சாத்தான் मेरा- பூதுவின் சங்கு. और वही मेरा भाग है। हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। இந்த பங்குல நீங்க பங்கு பெறாதபடி தடை செய்கிற சத்ரு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணான். यीशु में भाग न लेने के लिए जो भी रुकावट शत्रु लाते हैं, ஆனால் என்னை தேடி இயேசு வந்தார். लेकिन मुझे ढूंढकर यीशु आया हालेलुया. எந்த வாழ்வை மாற்றி और விட்டார். मेरी जिंदगी बदल दिया। மகனாக அவர் மாற்றிட்டார். और बेटी बेटा के ना स्वर मुझे दे दिया. दे दिया। हालेलुया. हालेलुया। बेटा बेटी बोलेगा तो क्या भागीदार हो गया ना. आमेन. आमेन। आमेन. மகன் மகள் நன்னா அவருடைய சொத்து நமக்கு வந்துட்டு அப்படிதானே. और अगर बेटा बेटी हो गया तो उसका जो जायदाद है பரலோக वो எல்லா भी சொத்து हमारे நமக்கு लिए தான். भी। என்ன பண்றது சொல்றீங்க? பரலோக எல்லா சொத்து நமக்கு தானே. परलोक में जो அவர்தான் நம்முடைய जायदाद சொத்து. है सब हमारे ही है क्योंकि वही हमारा भाग है। हालेलुया. हालेलुया। அவர்தான் நம்முடைய சொத்து. वही हमारा भाग है। हालेलुया. ஒரு பெரிய பணக்காரனாக ஒரு வாழ்ந்து வந்துட்டார். பணக்கார பெரிய பங்களால. एक बड़ा अमीर इंसान एक बड़ा बंगलो में जीता था। हालेलुया. हालेलुया। आमेन. அப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு முறுமுறுப்பு வந்துச்சு. और बहुत लोग को थोड़ा அவங்க कुड़कुड़ाने குடும்பத்துல लगे। வேலைக்காரன் அவன் இவன் எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. उनके सोता घर पे जो पिघलो। काम करते हुए जो काम करने वाले आमेन। सभी लोग कुड़कुड़ाने लगे कि जो जायदाद है बांटना है करके। हालेलुया. हालेलुया। சொத்தை பிரிக்கணும். அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு? ஒரு இடத்துல तो उसने क्या நிறைய किया? சொத்து அதாவது பணம் அதுக்கு ஒரு இடத்துல அப்படியே குவிச்சிட்டாரு. एक जगह पर बहुत वीटले, सारे वीटले। घर पर। घर में बड़ा बहुत- बंगला है ना? बड़ा बंगलो में एक जगह पर बहुत सारे पैसों और जायदाद के पत्ते सब எல்லாத்தையும் வச்சிட்டாரு. सब रख दिया। ஆனா இவர் இன்னொரு சைடுல ஒரு குர்சி சேர் போட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து. और ये दूसरे साइड में चेयर डाल के बैठ जाता है। हालेलुया. हालेलुया। ஆமென். आमेन। ஒண்ணும் புரியல. என்ன இவர் இந்த எல்லாத்தையும் இங்க வச்சிட்டாரு. तो उसके बच्चों को समझ नहीं आया कि ये सब उधर क्यों रखा இங்க है வச்சிட்டாரு. ஆனா அவர் அங்க போய் लेकिन ஒண்ணுமே ये- டென்ஷன் ஆகாம அப்படியே அழகா சேர்ல உட்கார்ந்திருக்காரு. और ये उस पार क्यों बैठा है दूर करके वो सोच रहे हैं। நிறைய பேர் வந்தாங்க. बहुत लोग आए थे, அவங்க பிள்ளைகளை வந்துச்சு उनके बच्चे आए थे। ஒவ்வொன்றா வச்சிருந்தாரு. இப்படி இப்படி அப்படி அப்படி ஒவ்வொன்றா தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. हर ஆமென். एक भाग रखे थे, सभी लोग एक भाग उठा के ஒவ்வொன்றா ले गए। தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. सब लोग एक இவர் भाग பார்த்து उठा அப்படியே के, சிரிச்சிட்டே இருந்தாரு. और ये देख के हंस रहा था। எல்லாம் போயிட்டு. सब लेकर गए, हालेलुया. கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. थोड़ा बाकी था। ஆனா ஒரு வேலைக்காரன் என்ன பண்ண தெரியுமா? लेकिन जो काम करने वाला அவர் नौकर था பக்கத்துல வந்து நின்னுட்டான். उसके बाजू में आके खड़ा हो गया। हालेलुया. हालेलुया। புரிஞ்சுதா? समझ आया? नहीं समझ आया. किसको समझ आया वो बोलो. सभी लोग ने क्या किया? जो जायदाद रखा हुआ था अपना अपना भाग लिए चले गए. हालेलुया. और कुछ बचा था लेकिन वहां के जो एक नौकर थे ना, नौकर वो इतना प्रेम करते थे उसका मालिक को, वो मालिक के पास आके खड़ा हो गया. मालिक हाँ भी मेरा भागीदार है, ये भाग मेरे लिए नहीं है. हाँ भाई तब तक मैं भागू. हालेलुया. हालेलुया। आमीन बोलेंगे. இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் எவ்வளவு நன்மைகள் தந்திருக்கலாம், எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் தந்திருக்கலாம், பணம் தந்திருக்கலாம், வீடு தந்திருக்கலாம், வாசல் தந்திருக்கலாம், எல்லாமே தந்திருந்தாலும் இதுவே நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தாலும் அதை தந்தவரிடத்துல நாம் அவருடைய பக்கத்துல நிற்கும் போது அங்கே அவர்களை உறுதியா பற்றி கொண்டிருக்க நாம இருக்கிறோம். इस हालेलुया. दुनिया में कितने भी पैसे जायदाद और कुछ भी होने दो, लेकिन प्रभु के साथ में जब हम खड़े रहते हैं वही बड़ा भाग है। ஆமென். आमेन। இதெல்லாம் நீங்க தானே தந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு நன்றியுள்ள இருதயத்தோட அவர் பக்கத்துல போய் நிக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் அவருக்கு ये பிரியமானது. सब आप ही नहीं दिया करके जो धन्यवादी हृदय से जाता है प्रभु के पास वही सच्चा भागीदार है। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कहते हैं? हालेलुया. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। உலகத்தில் உள்ளவங்களை அன்பு கூறாதீர்கள். दुनिया और दुनिया की चीजों में प्रेम मत करो। உலகத்தில் உள்ளதெல்லாம் உலகத்தினால் உண்டானது, அதில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. और दुनिया की जो सारी चीजें दुनिया से उत्पन्न होती है उसमें प्रेम मत करो। ஹalleluya. அதனால தான் பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக தந்தார். इसीलिए पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को हमें दिया है। ஆமென். हालेलुया। அவர் நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவராக பற்றி கொண்டிருப்போம், நாம் பங்குள்ளவர்களாக இருப்போம். और उसके नाम पे जो विश्वास करते हैं हम उसके भागीदार बन जाते हैं। हालेलुया. हालेलुया। जोर से बोलेंगे क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? बोलेंगे ऊंचा ध्वनि से भागीदार बन जाते हैं. हम उनके भागीदार बन हालेलुया. जाते हैं। हालेलुया। जो भागीदार है वही उसका भाग है कि वो मेरा भाग क्या समझता है, यीशु मसीह मेरा भाग है. हालेलुया. इसलिए मैं उनसे जुड़ गया हूं, इसलिए मैं भागीदार बन गया. कितने लोग भागीदार बन गए, कितने जुड़ने वाले हैं? हालेलुया आमेन। बोलेंगे. हालेलुया। आप बोलेंगे, दूसरे हाथ पकड़ के बोलेंगे, बोले मैं जुड़ गया. आप जुड़ेंगे? मैं जुड़ गया हूं. ना सेंदटे
आप जुड़े हैं நீங்களும் சேர்றீங்களா? பாஸ்டர் நான் ஆண்டோட சேர்ந்துட்டேன் நான் जुड़ गए आप भी जुड़ गए हालेलुया आमीन சொல்லுங்க हालेलुया हालेलुया। அவருடைய ரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்திகரித்திருக்கு और उसके लहू हमें शुद्ध करता है அவருடைய பிள்ளைகளா மாற்றிட்டு और हमें अपने उनके அப்பா बच्चे बनाता பிதாவே है। என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாராவிய நமக்கு पिता தந்திருக்கிறார் परमेश्वर करके बुलाने वाले पुत्र सौभाग्य हमें मिला है। हालेलुया हालेलुया। வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஒரு வசனம் வருது प्रकाशित वाक्य में 2:25 வாசிங்க प्रकाशित वाक्य 2:25 में पढ़ो। ஆமென் சீக்கிரம் படிப்போம் வெளிப்படுத்த 2:25 உங்களுக்குள்ளதை ஆமென் உங்களுக்குள்ளதை நான் வருமளவு பற்றிக் கொண்டிருங்கள் पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। आमेन आमेन बोलेंगे हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे हिंदी में जब तक मैं नहीं आऊं हाँ तब तक जो कुछ तुम्हारे पास है जो तुम्हारे पास है संभालो। उसे संभालो पकड़े बैठे रहो संभालो जो आमेन। दिया गया हालेलुया हालेलुया। इधर बोल पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक तामे रहो थामे रहो। तामे रहो बोले तो पकड़ते रहो संभाले रहो आमेन। पट्टी कुंडिरंगल नान वर्मलव मैं आने तक संभाल के रहो मैं आने क्या तक- संभालने का उद्धार को संभालो अपने प्रभु उद्धार ने को दिया हुआ भरोसे का संभालो प्रभु ने दिया हुआ आशीष को संभालो प्रभु ने दिया हुआ जो प्रकाशित को संभालो प्रभु ने दिया आनंदित जीवन को संभालो जब तक वो आएगा तो हम सामने खड़े हो सकते हैं प्रभु जी हालेलुया आमेन हालेलुया। तामे रहो कितने ताम रहे हैं எத்தனை பேர் பிடிச்சிருக்கீங்க ஆண்டவரை? பலதுக்காக உயர்ந்து சொல்லுங்க हाथ நான் उठाकर வருமளம் அதை பற்றி கொண்டிருங்கள் बोलेंगे। मैं आने तक आमीन उसे थामे சொல்லுங்க रहो। நான் வருமளம் பற்றி கொண்டிருங்கள் मैं जब तक आता हूँ तब तक उसे हालेलुया थामे रहो। आमीन तब तक मैं आ रहा हूं तब तक तुम तामे रहो संभाले रहो किसमें संभालने का प्रभु का वचन में संभालो उसका प्रेम में संभालो आमीन आमीन। उसका अनुग्रह में संभालो आमीन। हालेलुया उसका प्रेम में आमीन बोलेंगे उसका आशीषों में हालेलुया उसके चंगाई में भलाई में आमीन बोलेंगे मेल मिलाप में एक मन में संभालते रहो आमेन इतना आमीन चलेंगे आमेन हालेलुया हालेलुया। உறுதியா பற்றி கொண்டிருந்தால் நாம் அவர்களை பங்குள்ளவர்களாய் फिर अगर उसको पकड़ के रहेंगे उसे थामे रहेंगे तो मैं उनको उधार दूंगा। ஆமென் हालेलुया தாவீதுடைய பங்கு என்ன दाऊद का भाग क्या था? हालेलुया எத்தனை பேர் சொல்றீங்க தாவீதுடைய பங்கு என்ன அவர் தாவீது கர்த்தரையே சார்ந்து கொண்டிருந்தால அவர் என் பங்குன்னு சொன்னாரு दाऊद जो था प्रभु को ही अपना मानता था तो प्रभु ने उसे अपना भागीदार बनाया। हालेलुया हालेलुया। சங்கீதம் வாசித்து பாருங்க 16வது சங்கீதம் 5:6 வாசிப்போம் भजन संगीत 16:5-6 पढ़ेंगे। हालेलुया சங்கீதம் भजन संगीत 16வது வசனம் 16வது அதிகாரம் 5-6 வசனம் வாசிங்க கர்த்தர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் हालेलुया என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர் यहोवा मेरा भाग और मेरा यहोवा मेरा भाग है और मेरा कटोरे का हिस्सा है। आमेन मेरा भाग को तू स्थिर रखता है। आमेन मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और आमेन। मेरा भाग मनभावना है। और मेरा भाग क्या है मन भावना है मेरा भाग क्या है मन भावना मन भावना। हालेलुया प्रभु में मन भावना रहेगा तो वो भागीदार बन के रहेगा हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। அவரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது நாம் அவருடைய பங்காக இருக்கிறோம் प्रभु के अंदर जो मन भाव रखता है वो उसका भाग बनता है। கர்த்தரே என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் वो ही मेरा कटोरे का हिस्सा है। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन बोलेंगे आमेन। कौन सा हिस्सा है हम कटोरी का हिस्सा कटोरे के हिस्सा। हालेलुया और मेरे लिए माप की डेरी मनभावना स्थान में पड़ी आमीन और मेरे भाग मनभावना है। मेरा भाग क्या है मन भावना है हालेलुया मन भावना बोले तो मनपूर्व मन மகிழ்ச்சினாலே அவரை நான் பாகமா இருக்கிறேன் आमीन आमेन। मन हालेलुया। भावना से मैं उनके साथ रहता हूँ। उनके साथ रहता हूँ कौन यीशु के साथ है आमेन हालेलुया तो फिकर की हालेलुया। क्या बात है बोलो हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु मेरे साथ यीशु फिकर यीशु की क्या पेनोड बात? अपेनोड हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमेन फिकर फिकर वही करता है जो फिकर के बारे में फिकर करता रहता है आमीन आमेन फिकर वो नहीं करता जो फिकर के बारे में फिकर नहीं करता आमेन आमीन हालेलुया हालेलुया। कहता நல்லவர் சொல்லுங்க प्रभु भला है वो அந்த பாகத்தை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது और वो भाग को हम अब कैसे अपनाएं? हालेलुया हालेलुया। 1 சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம் என்ன சொல்லுது 1 शामुएल 9:23 में क्या लिखा है? சீக்கிரமா வாசிங்க 1 शामुएल 9:23। ஆமென் சாமுவேல் என்ன சொன்னாரு फिर शामुएल ने रसोई அந்த से பந்தி कहा, பரிமாறன்ட்ட என்ன சொன்னாரு நான் உன்னிடத்தில் ஒரு பங்கை கொடுத்து வைத்தேன் அல்லவா அதை கொண்டு வா फिर शामुएल ने रसोई ये से कहा हाँ। जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर रखा अपने पास रख छोड़ने के कहा था उसे ले आओ। ले आओ आमेन हालेलुया। हालेलुया சவுல் கழுதை தேடி போனார் அப்படிதானே
जो साउल था वो गधे को ढूंढ कर गया था। ஹalleluya हालेलुया। ஆனால் சவுல் வருவதற்கு ஒரு நாள் முன்னால ஆண்டவர் சாமுவேல் சொல்றாரு நாளைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒருவன் வருவான் शाऊल आने से पहले ही प्रभु शामुएल भविष्यद्वक्ता को कहता है कि कल ऐसा एक व्यक्ति आएगा। ஹalleluya हालेलुया। இப்படி ஒருவன் வருவான் அவன் பேர் சவுல் ऐसा एक व्यक्ति आएगा उसका नाम है शाऊल। வேதம் சொல்லுகிறது சவுல் शास्त्र மிக कहता அழகா है இருந்தானாம் शाऊल வாலிபனாக बहुत खूबसूरत था और जवान था। ஹalleluya हालेलुया। இஸ்ரேல் மக்கள் எல்லாரும் அவன் தோள் கீழ தான் இருந்தாங்க और इजरायली लोग सभी लोग उसके जो कंधे के नीचे। कंधे के नीचे ही उनके हाइट थे। ஹalleluya हालेलुया। அவ்வளவு உயரமா இருந்தான் उतना लंबा व्यक्ति था वो அழகா இருந்தான் और बहुत खूबसूरत வாலிபனா था இருந்தான் और जवान था। ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவர் சொன்னார் प्रभु ने कहा நாளைக்கு இப்படி ஒருத்தன் வருவான் कल ऐसे एक व्यक्ति आएगा அவன் தான் இஸ்ரவேல் ஆள போறான் और वही इजराइल को राज करने वाला है। எப்படி சொன்னாரா कैसे कहा? காதில சொன்னாரா ஆமென் उसके कान में आकर कहा। நம்முடைய காதில கர்த்தர் வார்த்தை ஒலிப்பதாக उसके हमारे कानों में भी प्रभु के आमीन वचन சொல்லுமா? आने दो। என்னுடைய காதில கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒலிப்பதாக मेरे कानों में भी प्रभु के वचन ரொம்ப की आवाज கிளியர் आने கட்ட दो। ரொம்ப கிளியர் கட்ட சாமுவேல் காதில கர்த்தர் பேசினார் और बहुत अच्छी रीति से प्रभु ने शामुएल के कानों में बात की है। ஹalleluya हालेलुया। சாமுவேல் சவுலை கண்ட உடனே शामुएल शाऊल को देखते ही கூட்டிட்டு போய் उसे लेकर जाता है பந்தி உட்கார்ந்திருக்காங்க और जो मेज रखा है वहां पर लेकर 30 जाता है பேர் ஏறக்கறாங்க எத்தனை பேர் இருந்தாங்க 30 பேர் இருந்திருக்காங்க और 30 लोग वहां पर थे। ஹalleluya हालेलुया। அந்த இடத்துல பிரதான இடத்துல சவுலை கொண்டு உட்கார வச்சாரு उस जो प्रधान मेज था उसमें शाऊल को बिठाया। ஹalleluya हालेलुया। இப்போ எனக்கு ஒரு ஞாபகம் ஒண்ணு வருது मुझे एक याद आया एक பாளையங்கோட்டை चीज। சபையில அப்படிதான் என்ன கொண்டு உட்கார வச்சாரு फालेंगोटे की सभा में मुझे भी ऐसे ही वो लेकर बिठाया। ஒவ்வொரு உட்கார வைப்பாரு सभी को बिठाएगा। ஆமென் சொல்லுங்க आमेन। ஹalleluya हालेलुया। உட்கார வச்சிட்டு அவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல उसे बिठा दिया, उसको कुछ समझ नहीं आया। ஆமென் சில நேரத்துல கர்த்தர் செய்யறது நமக்கு कभी कभार புரியாது। प्रभु जो करता है वो समझ नहीं आती है, ஆனால் அது எல்லாம் நன்மைக்காகவே அவர் लेकिन செய்வார் प्रभु जो करता है सब भलाई के लिए करता है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमेन कहते சவுலுக்கு हैं? புரிஞ்சுதா நான் ராஜா போறேன்னு शाऊल को समझा क्या कि मैं राजा बनने वाला हूँ? ஹalleluya हालेलुया। அவர் காலங்களை மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிற वो ஆண்டவர் समय को बदलने वाला है, वो राजा को टुकरा कर राजाओं को बनाने वाला हालेलुया। परमेश्वर है। அவன் பெரிய ஒரு இடத்துல அருமையான இடத்துல உட்கார வச்சிட்டாரு एक बड़ा अच्छी जगह में मेज बिछा कर उसे बिठा அதுக்கு दिया। முன்னால சாமுவேல் என்ன பண்ணிருந்தாரு उसके पहले शामुएल ने क्या किया? பந்தி பரிமாறன்ட்ட ஒரு பாகத்தை வச்சிருந்தாரு जो खाना परोसने वाला था उसके पास एक भाग, பங்கு என்ன शाऊल का जो भाग था क्या है? பங்கு என்ன ஆமென் शाऊल का भाग क्या था? பங்கு என்ன? ஹalleluya शाऊल का भाग क्या था? அவனுக்கு ஒரு முன்னந்தொடை उसके लिए एक टुकड़ा था, என்ன போட்டிருக்கு हिस्सा हिस्सा लगा था। हालेलुया तो बकरे का जो पीछे का जो पैर है ना पैर इस प्रकार आता है ऐसा हमें उसको देखे और उसके साथ जो भी है मटन जो भी है वो सामुएल ने जो खाना परोसने वाले को बाद दिया था वो बोला अभी खाने वाला आ गया उसका भाग उसको दे दो हालेलुया हालेलुया उसका टुकड़ा उसको आमेन उसका அவனுடைய பாகத்தை அவனுக்கு கொடு हाँ, उसका टुकड़ा जो है उसको எத்தனை दे பேர் दो। ஆமென் சொல்றீங்க हालेलुया। சவுலுக்கு கிடைச்ச பங்கு என்ன और जो साउल को जो टुकड़ा मिला, அவன் ராஜாவை போறான் அதனால அவனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு உயர்ந்த அதாவது என்ன சொல்றாங்க ஒரு மேன்மைப்படுத்தினார் वो ஆமென் राजा बनने वाला था, इसीलिए प्रभु एक अच्छा भाग और टुकड़ा उसको रखा அவனுக்கு था। கிடைச்சது முன்னந்தொடை उसको जो मिला था वो एक हिस्सा था हिस्सा मिल गया था। மேம்னா का हिस्सा था हालेलुया ஆனால் நமக்கு கிடைச்சதோ लेकिन हमें जो मिला அது ஆட்டுக்குட்டியானவரே நம்முடைய பங்கு ஆமென் சொல்லுங்க वो जो मेमना का भाग है वो हमें தாலி பஜாக்கற பிரபுக்கு நாம தாலி மகிமை பஜாக்கற கரெங்க ஹalleluya அவனுக்கு ஹalleluya. கிடைச்சது ஆட்டுக்குட்டியினுடைய தொட மட்டும் தான் ஆனால் நமக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவரே வந்துட்டார் ஆமென் उसको சொல்லுங்க मेमना का एक भाग நானே मिला உன்னுடைய था, பங்கு लेकिन हमें पूरा मेमना ही अपना मिला எத்தனை பேர் गया சொல்றீங்க है। நானே உன்னுடைய பங்கு मैं ही तुम्हारा भाग हूँ। ஹalleluya ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்றீங்க அவர்தான் நம்முடைய कितने பங்கு लोग स्वीकारते हैं वही मेरा भाग है। ஹalleluya சொல்லுங்க ஆமென் சொல்லுங்க ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே என்னுடைய பங்கு यीशु मसीह केवल मेरा भाग है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह केवल मेरा भाग है यीशु मसीह केवल मेरा इसलिए मैं बन गया भागीदार आमीन हालेलुया भागीदार बन गया आमीन। जागीर है क्या मालूम नहीं क्या मैं जागीरदार हूं मालूम नहीं लेकिन मैं भागीदार बन गया यीशु मसीह के लिए इसलिए उसका पवित्र लहू मुझे को शुद्ध किया है आमीन। हालेलुया हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन? அவர்தான் நம்முடைய பங்கு और वो ही हमारा भाग है। ஆமென் हालेलुया। हालेलुया தாவீதுக்கு அவர் சொன்ன நேர்த்தியான இடத்துல எனக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான பங்கு எனக்கு இது மூலம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது और दाऊद हालेलुया कहता है मेरे लिए एक अच्छा भाग रखा है और बहुत बहुमूल्य भाग मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டுக்கே அப்படி இருந்தால்
यदि जुना करार में ही ऐसा होगा அப்ப भाग तो புதிய ஏற்பாடுல வாய்ந்த நாம் எல்லாரும் பாக்கியவான்கள் சொல்லுங்க जो नया करार के जो भागीदार है हम भाग्यवान है। ஹalleluya हालेलुया। புதிய ஏற்பாட்டின் வெளிச்சத்துல வந்துருங்க नया करार के रोशनी में हम आए हैं। ஆமென் बोलेंगे हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இயேசுதான் என்னுடைய பங்கு यीशु ही मेरा भाग है। ஹalleluya हालेलुया। யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிங்க यूहन्ना 13:8 हम पढ़ेंगे। ஆ யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் यूहन्ना 13:8 ஆ मेरे पाँव कभी न धोने पाए। पाए कभी न धोने पाए जो सुनकर यीशु ने उससे कहा, सुनकर यीशु ने उसे कहा यदि मैं तुझे न दूं, यदि मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। मेरे पास कुछ भी भाग नहीं வாசிங்க தமிழ்ல ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ஆ ನೀನು ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಡುವ ಕೊಡಾದೆಂದ ஆமென் ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನமாக ஆ நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் ஆ. என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கில்லை என்றார்। நான் உன்னை கழுவா விட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கு இல்லை अगर यदि मैं तुझे नहीं धोया तो मेरे अंदर तेरे लिए कोई भाग नहीं है। ஆமென் ஹalleluya ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த நேரம் வந்ததுனால प्रभु जब परलोक जाने का समय आ गया था, தன்னுடைய உடைகளை கழற்றி ஒரு சீலை கட்டிக்கொண்டு अपने जो कपड़े उठाकर कर अपने बांध दिया था பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எடுத்து और एक कटोरी में पानी लिया அவர் தன்னுடைய சீஷர் கால்களை கழுவி और अपने चेलों के पैर जो वो साफ करने लगा அவர் துணியினால அதை துடைத்தார் और उसे धोकर एक कपड़े से उनके पैरों को वो साफ किया। பேத இடத்துல வரும்போது और जब पतरस आया उसके पास, பேத சொல்ற ஆண்டவர் நீர் என்னிடத்துல கால் கழுவ வரலாமா पतरस कहता है प्रभु आप कैसे मेरे நீர் पैर ஒரு को கால் धो என் காலை கழுவ கூடாது सकते? ஆண்டவரே आप कभी भी मेरे पैर को नहीं धोगे। ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவர் சொன்னார் लेकिन प्रभु कहता பேதுவே है, நான் உன் கால்களை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கு இல்லை प्रभु ने कहा पतरस यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे अंदर तेरे लिए कोई भाग नहीं है। ஆமென் हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। பாग இல்லை அப்படின்றாரு பங்கு இல்லை அப்படின்றாரு कोई भाग नहीं मेरे। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमेन कहते हैं? ஹalleluya என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கு இல்லை मेरे पास कोई भाग नहीं है तेरे लिए। இந்த நேரத்துல आज के दिन ஆண்டவரே சொல்லுங்க अभी बोलो प्रभु ஆண்டவரே से, பரிசுத்த இரத்தத்தை கழுவி प्रभु சுத்திகரிக்கணும் आपका पवित्र लहू मुझे शुद्ध करना है। ஆமென் बोलेंगे आमेन ஹalleluya हालेलुया। அவர் சொன்னது கால்களை மட்டுமல்ல பாவங்களையும் கழுவி அவர் சுத்திகரிக்கிற தேவனாக और இருக்கிறார் केवल पाँव को ही नहीं लेकिन पापों को भी वो धुलाने के लिए धोता सामर्थ्य है है। ஹalleluya धोने के लिए 1 யோவான் सामर्थ्य 1 யோவான் முதல் அதிகாரம் 1 यूहन्ना पहला अध्याय 7 வாசிங்க 7 हां पहला अधिकार में 7 वचन वचन। ஆமென் हां ஒளியில் இருந்தால் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोता है। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसे वो ज्योति में है अगर हम एक दूसरे से सहभागी होंगे उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है हालेलुया हालेलुया। ये कभी मत भूलना यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है आमेन। हमें जो ஒருபோதும் மறந்துடாத ஆண்டவர் இயேசுவின் இரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்திகரிக்கிறதா कभी இருக்கிறது ना भूलो कि यीशु मसीह का हालेलुया जो लहू है हालेलुया हमें शुद्ध हालेलुया करता है। हालेलुया मिल्टन आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்ம பாவங்களை கழுவி यीशु मसीह का சுத்திகரிக்கிறதா जो இருக்கிறது लहू है हमारे पापों को धोकर शुद्ध कराता है। हालेलुया நாம் हालेलुया। அவர் ஒளியில் இருக்கிறது நாமும் ஒளியில் இருக்கிறது அவரோடு ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் और वो रोशनी में रहता है तो हम भी रोशनी में जाकर उनके साथ संगति में रहेंगे। ஆமென் आमेन। அவருடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்முடைய சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது उनके जो पुत्र जो यीशु मसीह के लहू को हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் பேதுருட்ட प्रभु पतरस से क्या कहा? நான் உன் பாவங்கள் காலையில கழுவ என்னிடத்தில் பங்கு இல்லை அப்படின்றார் यदि मैं तुम्हारे पैर को नहीं धोऊंगा तो मेरे अंदर तेरे लिए कोई भाग नहीं உடனே है। ஆண்டவர் சொன்னார் பேதுரு சொன்னார் ஆண்டவரே तो पतरस கால்களை மட்டும் இல்ல தலையிலையும் கழுவுங்க என் கைகளை கழுவுங்க என் உடலை கழுவுங்க तो पतरस कहता है केवल मेरे पाँव को नहीं लेकिन मेरे हाथों मेरे सिर पूरा बदन को आप धोने लगो। ஆமென் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆமென் प्रभु कहता है மூழ்கினவன் சுத்தமா இருக்கிறான் காலை கழுவினா மட்டும் போதும் ஆனாலும் எல்லாரும் அல்ல அப்படின்றாரு और केवल पैर आमेन। धोए काफी है करके प्रभु कहता है। அங்கே ஒருத்தன் இருந்தான் பாருங்க और वहां पर भी एक जन उठता ஆமென் யூதாஸ் युदास उठा था।
எங்கேனாலும் ஒருத்தன் பூந்துடுறான் பாத்தீங்களா? ஹalleluya. कहीं ना कहीं एक व्यक्ति उठता है, அவன் எந்த இடத்துல ஆமென் சொல்லுங்க. कहीं जो भी जगह पर। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுமா. प्रभु भला है। அப்போ ஆண்டவர் சொன்னாரு பேதுருவே, लेकिन प्रभु ने कहा நான் உன்னை கழுவ पतरस, வேண்டும். मैं तुम्हें शुद्ध இங்க இருக்கிற करूंगा। பார்த்து ஆண்டவர் கேக்குறாரு, நாங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் நான் கழுவ வேண்டும். प्रभु कहता है कि तुम सभी को मैं शुद्ध करना எத்தனை चाहता பேர் हूँ। ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறீங்க? कितने लोग अर्पण करते ஆண்டவராகிய हैं? இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் நம்மை கழுவி प्रभु சுத்திகரிக்கும். यीशु मसीह का लहू मुझे धोकर शुद्ध करेगा வேற எந்த வழியும் கிடையாது. और कोई रास्ता नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। எனக்கா வேண்டிக்கொள், உனக்கா வேண்டிக்கொள், இங்க நடக்கவே நடக்காது. मेरे लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, आमीन कुछ சொல்லுங்க. नहीं होने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। எங்களுக்கா வேண்டிக்கொள்ளும். हमारे लिए प्रार्थना யார் करो। வேண்டுவா? कौन प्रार्थना करे? உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் தான் இயேசுவை வேண்டிக்கொள்ள முடியுமே தவிர மரித்தவர்களும் மௌனத்தில் இருக்கிறவங்க ஒருபோதும் தேவனை துதியார்கள். जो जीवित है वही प्रभु से प्रार्थना और आराधना कर सकते हैं, जो मरे हैं वो कभी भी प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஜனங்களோட கண்கள் திறக்கப்படும் முடிய ஜெபம் பண்ணுவோம். लोगों की आंखें खुलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். सत्य को जानोगे, सत्य आपको छुटकारा देगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பேதுருவோட பங்கு என்னாச்சு பிறகு? पतरस का भाग क्या हुआ फिर? ஆண்டவருடைய பங்காயிட்டு. ஆமென் சொல்லுங்க. प्रभु का भाग बन गया। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் தான் அவருடைய பங்கு? मैं ही उनका भाग हूँ करके कितने அவருடைய लोग அப்பாவா இருப்பாரு, அவருக்குள்ள சொத்துல எனக்குள்ளது. कहते हैं? वो मेरा पिता है, उनके सारा जो जायदाद है वो हालेलुया। मेरा है। हालेलुया। பரலோகத்துல எவ்வளவோ இருந்தாலும் परलोक में कितना भी होने दो, நான் அவரோடு கூட இருப்பதே मैं விரும்புகிறேன். उनका साथ रहना चाहता हूँ। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन எத்தனை कहते हैं? பரலோகம் போக விரும்புறீங்க? कितने लोग परलोक जाना चाहते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। சங்கீதத்துல மோசே சொல்றாரு, ஹalleluya, இந்த உலகத்துல நாங்கள் வாழ்வது எப்படி? 70 வயதா? ஆமென். வெள்ளத்தின் மிகுதினால 80 ஆமென். அதற்கு பிறகு என்னது? சஞ்சலமும் தவிப்பும் தானே. भजन संगीत 6 में कहता है, 90 90 में दाऊद कहता है दाऊद कि ने, मूसा। बल दुनिया में कितना दिन है? 60 दिन बल से 80 दिन हो सकता है। उसके बाद तो क्लेश और संकट ही है। சஞ்சலதா. ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர் சொல்லுங்க. प्रभु भला है। அப்ப ஆண்டவர் தருகிற இந்த ஆசீர்வாதம் என்ன? तो प्रभु ने जो आशीष दिया वो क्या அவருக்கு है? பங்குள்ளவர்களா இருக்கும்போது எல்லாமே நமக்கு उसके ஆசீர்வாதம். भागीदार जब हम बनेंगे तो सारी चीज हमें मिल இதெல்லாம் जाएगी। முடிவிலே ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் அவருடைய நம்பிக்கையிலே, இயேசு என்கிற நம்பிக்கையில நாம் உறுதியா பற்றி கொண்டோமானால் அவருடைய பங்குள்ளவர்களா இருப்போம். आखिर में जब उद्धार पाएंगे तो यीशु पे जो विश्वास करते हैं तो वो भागीदार बनेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென் சொல்லுமா. आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு வசனத்தை வாசிங்க. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் வாசிங்க. एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों 5 में 19. 5:19। ஆமென். 5:19 पढ़ेंगे. हां 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 आमेन एक दूसरे के साथ भजन, स्तुति और आत्मा के गीत गाते रहो। आमेन. अपने हृदय से प्रभु को गाओ और कीर्तन करो। ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா 12வது வசனம் என்ன சொல்லுது? சகோதரரே, ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள் இராதபடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? எச்சரிக்கையா இருங்கள். ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்றாரு? உங்களில் ஒருவனாகில பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு இன்று எனப்படும் ஒரு நாடோறும் ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லுங்கள். ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவருக்கு என்ன சொல்லணுமா? एक दूसरे को क्या कहना है? புத்தி சொல்லணும். ज्ञान बांटो। ज्ञान बांटो। वो ज्ञान बांटो जो प्रभु ने हमें दिया है। उद्धार दिया है वो बांटो। प्रभु ने आशीष दिया है वो बांटो। प्रभु ने दिया हुआ भलाइयों को बांटो। प्रभु ने दिया चंगाई को बांटो। प्रभु ने दिया आशीष को बांटो। प्रभु ने दिया अनंत जीवन को बांटो। हालेलुया। ये हम बांटते 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 रहेंगे, प्रभु में हम स्थिर बने रहेंगे। हालेलुया। वही हम भागीदार बन के रहेंगे। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। 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 सहोदररे, भाइयों, ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் जीवित परमेश्वर से दूर कराता अविश्वास के शब्दों உங்கள் ஒருவனுக்குள் இல்லாதபடி आपके एक के अंदर भी नहीं நீங்கள் होना है। எச்சரிக்கையா இருங்கள். आप चौकन्ना रहो। हालेलुया. हालेलुया। चौकन्ना रहना आवश्यकता है. आमेन. எச்சரிக்கையா இருக்கணும். ஆமென். இந்த உலகத்துல நிறைய போதகங்கள்லாம் வந்திருக்கு, நமக்கு தெரியும். ஆமென் சொல்லுமா. दुनिया में बहुत सारे अलग रीति के प्रचार आते आमेन. हैं। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை விடுவிக்கும். लेकिन प्रभु का जो वचन है वही छुटकारा ஆமென் देता சொல்லுங்க. है। ஆண்டவருடைய வார்த்தை தான் விடுதலை தரும். प्रभु का वचन ही छुटकारा देता हालेलुया. है। हालेलुया। ஆமென் சொல்லுமா. आमेन कहें। ஆமென். आमेन। அவரிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். उसके भागीदार बनना है। हालेलुया. हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம்,
जुना करार में हम देखते हैं யார் அவருடைய பங்கா இருந்தாங்க? कौन वो प्रभु का भाग ஆபிரகாம் था? இருந்தாரு, इब्राहिम था, ஈசாக் இருந்தாரு, इसहाक था யாக்கோபு இந்த உயர்ந்த அடைக்கலம். और याकूब उसका शरण स्थान था। ஹalleluya. हालेलुया। யாக்கோபு என்று தன் தேவனை தன்னுடைய இதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டானா அப்பொழுது அவருடைய பங்கா மாறிட்டான். और याकूब जब परमेश्वर को अपना लिया तभी वो प्रभु का भागीदार बन गया था। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். யாக்கோபு இந்த உயர்ந்த அடைக்கலம். याकूब मेरा ऊंचा स्थल है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க. யோசேப்பு தேவனுடைய பங்கா இருந்தாரு, और यूसुफ प्रभु का भाग था, தாவீது இருந்தாரு, दाऊद प्रभु का भाग தானியேல் இருந்தாரு, था, दानियेल प्रभु का ஹalleluya. भाग था। எல்லாரும் அவருடைய பங்கா இருந்தாங்க. सभी लोग प्रभु के भाग थे। நாங்கள் தேவனோடு தான் நிற்போம். हम प्रभु के साथ ही खड़े रहेंगे। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। ஹalleluya. आमेन। யாரெல்லாம் நின்னா? कौन कौन खड़े थे? சாத்ராக் மேஷாக் அபேத்நேகோ நின்னாங்க. शाद्राक मेशक अबेदनेगो प्रभु के साथ खड़े थे। ஹalleluya. Hallelujah. அவங்க தான் பங்கு நின்னாங்க. இந்த அக்னி சூளையில போட்டால் நான் இந்த சிலையை வணங்க மாட்டேன்னு சொல்லி நின்னாங்க. और प्रभु ही मेरा भाग है, अगर आप अग्नि में भी डालोगे तो प्रभु को हम इनकार नहीं करेंगे करके वो कहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். नया करार में हम आते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவே என்னுடைய பங்கு. यीशु ही मेरा भाग है। ஹalleluya. அவரே என்னுடைய தகப்பன். वही मेरा पिता है அவர் மாத்திரம் தான் என்னுடைய பங்கு. और केवल वही मेरा भाग है। தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவர் தான். प्रभु और मनुष्य के जो बीच में बातचीत करता நல்லா है वो एक ही கேட்டுடுங்க. व्यक्ति है। நல்லா கேட்டுடுங்க. இந்த சத்தியம் சொல்லப்படுறா அதை நீங்க வளரணும். सत्य क्यों बता रहा हूँ, उसमें बढ़ना சத்தியத்தை है। அறிந்தால் தான் விடுதலையாக முடியும். இல்லைன்னா அப்படியே கட்டுக்குள்ள தான் கிடக்கணும். जब सच्चाई को जानोगे तभी बढ़ोगे, नहीं तो आप बंधे रहोगे। ஆண்டவருடைய வார்த்தை அதான். ஆமென். प्रभु का वचन நான் वही है। என்னுடைய வார்த்தை என்னுடைய சொந்தத்தை என்ன சொல்ல நான் வரல. मैं खुद का वचन बोलने के लिए यहाँ नहीं என்னுடைய आया। ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது அதை தான் நான் சொல்ல வந்திருக்கேன். प्रभु का वचन क्या कहता है ஏற்றுக்கொள்கிற பாக்கியவான்கள், और जो स्वीकार है वो भाग्यवान, ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அதிக பாக்கியவான்கள். और जो नहीं स्वीकार है वो भी बड़े भाग्यवान है। ஆமென். हालेलुया। அப்போ இன்னொரு பங்கை நான் வாசிப்போம். और एक वचन हम पढ़ेंगे லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका के किताब पर 10ஆம் அதிகாரம் 42வது வசனத்தை வாசிங்க. लूका 10:42। ஆ. ஆமென். மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். அல்லேலூயா. என்ன போட்டிருக்கு? लेकिन अच्छी बातें जरूरी है ஆ. और उसने वो उत्तम भाग चुन लिया है ஆ. जो उससे छीना नहीं जाएगा। छीना नहीं जाएगा, इसलिए कि हमें अंदर डाल दिया है. अंदर डालने को कोई छीन नहीं सकता. हालेलुया. आमेन। और एक बार पढ़ेंगे हिंदी में 10:42 42. परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा. आमीन. आमेन। मरियम ஆண்டவருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. मरियम प्रभु के चरणों में बैठ के उसके वचन सुनने लगी। हालेलुया. हालेलुया। आमीन. आमेन। प्रभु एक परिवार को बहुत ही प्यार करते थे, यानी सबको प्यार करते थे. खास कर लाजरस और उसकी बहन मार्ताल और मरियल के घर में गए तो बहुत बड़ा स्वागत हो गया. आमीन बोलेंगे. अरे हमारे घर में प्रभु आया है, நம்ம வீட்ல ஆண்டவர் நம்ம எப்படி இருப்போம்? हालेलुया. हमारे घर पे यदि प्रभु आया तो कितना खुश होंगे हम। நம்ம வீட்ல ஆண்டவர் வந்து எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க? हमारे घर पे यदि प्रभु आया तो कितने लोग खुश होंगे। हालेलुया. हालेलुया। तो ये हाथ उठा है. आमीन बोलेंगे. आमेन। ஏசப்பா வீட்ல வந்துட்டாங்க. यीशु यदि मेरे घर आया, இப்போ எங்க அக்கா வீட்ல ஏசப்பா வந்துட்டாங்கன்னா என்ன இருக்கும்? கை ஓடுறது கால் ஓடுறது. हालेलुया. मेरी बहन के घर यदि यीशु आया तो क्या होगा? ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஆண்டவர் வந்துட்டா எப்படி இருக்கும்? हर एक घर में यदि यीशु आया இயேசு तो வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே, இயேசு வந்த வீட்டில் சமாதானமே, இயேசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே சந்தோஷமே. हालेलुया. हालेलुया। உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ फिर से पकड़ लिया உம்மையை நம்பி உள்ளோ और आपको भी विश्वास பூரண சமாதான பூரண சமாதான புவிதனில் தருபவரே இயேசு புவிதனில் தருபவரே. புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடி 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 இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். हालेलुया. हालेलुया। स्थिर पकड़ना है. आमीन बोलेंगे. स्थिर पकड़ना। हालेलुया. ट्रेन में आप चढ़ते हो तो ट्रेन को बीच का खंबा स्थिर नहीं पकड़ेंगे तो गिरने के चांस है. आमीन बोलेंगे. आमेन। इरका लिया, इसलिए स्थिर पकड़ो. आमीन. आमेन। प्रभु को पकड़ लेगा. आमीन बोलेंगे. आमेन। मरियाल அவரை தன்னுடைய வீட்டில் ஏற்றுக்கொண்டார். मरियम ने अपने घर में उसे
स्वीकारा, எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டாங்க. सभी लोग उसको அப்ப வந்த स्वीकारा। வீட்ல சமாதானம். और ஆமென். जब प्रभु आया वहाँ शांति होती ஹalleluya. है। சக்கை இப்படி தன்னோட வீட்ல ஆண்டவர் और जो ஏற்றுக்கொண்டார். जक्कई था वो भी प्रभु को अपने घर में स्वीकारा। இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ? यीशु कैसा है? எத்தனை பேர் கேக்குறீங்க இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ? कितने लोग पूछते यीशु कैसा व्यक्ति है? அவர் எவ்வளவு நல்லவர். और वो बहुत कितना भला है। என்னை தேடி வந்தார். ஆமென் मुझे சொல்லுங்க. ढूंढ कर आया, எங்க வீட்ல என்ன தெரிந்து கொண்டார். मेरे घर पे मुझे चुन लिया है। மூத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், இளையவர்கள் இருக்கிறாங்க. और जो बड़े भी है छोटे भी है। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। தெரிந்து கொண்ட ஆண்டவர் लेकिन जो चुना அவர் परमेश्वर வீட்ல எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறவராக उनके இருக்கிறார். घर पे सभी को आशीष करने के लिए आता है। எல்லாரும் அப்பா அவரோட பங்கா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு. सभी प्रभु सोचता है उनके भाग बनाने, ஆனா சில பேர் வர்றாங்க பெற்று போயிடுறாங்க. ஆமென். लेकिन कुछ लोग आते हैं, कुछ पा लेते हैं और चले जाते हैं। அதுல வச்சிருந்ததுல சாமான் எல்லாம் वहाँ पर सामान जो ஒவ்வொன்னா रखा था, எடுக்கறாங்க, இது எனக்கு எனக்குன்னு போயிடுறாங்க. அவர் அங்க அழகா உட்கார்ந்து எவனும் போக மாட்டாங்க பக்கத்துல. जो राजा ने जो सामान रखा था हर एक व्यक्ति लेकर जाता, लेकिन प्रभु राजा के साथ आकर कोई खड़ा नहीं ஆனால் था। ஒருத்தர் வந்தாரு. लेकिन एक व्यक्ति आया था, நான் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் ஆண்டவரே, मुझे कुछ नहीं चाहिए நீங்க போதும். परमेश्वर, ஆமென். आप काफी हो करके। எத்தனை இன்பமே உந்தன் சமூகமே, எத்தனை இன்பமே உந்தன் சமூகமே, உள்ளமும் உடலுமே உமக்காயேங்குதே, என் உள்ளமும் உடலுமே உமக்காயேங்குதே, நீங்க போதும் हे सपा உங்க சமூகம் எனக்கப்பா, आप काफी है यीशु मसीह। आमेन। आपका सन्निधान में हर खुशी। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। ஒருத்தர் ஆண்டவர் பக்கத்துல போகவே இல்லை. और एक व्यक्ति प्रभु के बाजू से कभी दूर नहीं गया। எனக்கு நீங்க போதும் ஆண்டவரே, आप काफी हो இதெல்லாம் परमेश्वर, அழிந்து போகும். और ये सब नाश हो जाएगा। आमेन। அழிந்து போகிற பொன் அக்னியால नाश பரிசுத்தப்படும். होने वाले जो सोना है अग्नि எல்லாமே में அழிந்து परीक्षा दिया போகும். जाता है ஆனால் நீரோ उसको, மாறாதவர். लेकिन आप कभी नहीं बदलते हो। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு மாறாதவர். यीशु कभी नहीं அவருடைய बदलता வார்த்தை மாறாது. और उसके वचन कभी नहीं बदलता। நம்ம தான் அவருடைய வார்த்தைக்காக மாறணுமே தவிர हम அவருடைய भी- வார்த்தை ஒருபோதும் மாறாது. हम भी उसके जो वचन से बदलते, लेकिन वो अपने वचन से कभी नहीं बदलता। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya। ஆமென். வார்த்தை நம்மை மாற்றும். वचन हमें बदलेगा। ஆமென்। आमेन। அந்த வார்த்தை தான் ஜீவன் உள்ளது. और वो वचन ही जीवित है। மார்த்தாள் நிறைய வேலைகளை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தா. और जो मार्था थी बहुत कामों में उलझी हुई थी। மரியா மார்த்தாளே மாதனே அதிக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். और वो कहता है कि हे मार्था तू बहुत कामों को चिंता होती हो, தேவையானது ஒன்றே। लेकिन जरूरत केवल एक चीज ஆமென் बोलेंगे। है। தேவையானது ஒன்றே। जरूरत केवल एक ही चीज है। बोलेंगे जरूरत केवल एक ही है। केवल एक ही தேவையானது ஒன்றே। बोलेंगे जरूरत केवल एक ही है। ही चीज है। हालेलुया। मरियम जो है क्या लिखा है? अच्छा भाग चुन अच्छे लिया। भाग को, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने क्या लिया है? उत्तम भाग को चुन लिया। यीशु मसीह का अपने जीवन का उद्धार करता चुन लिया है। இயேசுதான் என்னுடைய இரட்சகர் என்று அவள் ஏற்றுக்கொண்டால், பாதத்தில் உட்கார்ந்தால், அவரை முழுமையாக விசுவாசித்தார். இவரே என்னுடைய இரட்சகர், இவரே என்னுடைய பங்கு. यीशु के चरण में बैठकर यीशु ही में जो उद्धार करने वाला वो स्वीकारी, और उसके पास बैठकर उसके उत्तम भाग उसने ले लिया। हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதங்களில் அமர்ந்து நறுமணம், அவர் கால்களில் நறுமணம் தைலம் பூசி தன்னுடைய தலைமயிராலே துடைத்தவள் இந்த மரியாளே। और यीशु के चरण पर अपने इत्र डालकर उसको अपने बालों से पोंछकर, रोककर उसे अपने बालों को पोंछकर, यही मरियम थी। आमेन बोलेंगे। हालेलुया। 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 மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத अपने से न जाने वाले நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார். उत्तम भाग को चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। இந்த 6வது மாதத்துல ये 6वां महीने में முதல் நாள் வந்திருக்கிற நாம், पहले दिन जो आए हैं हम, हालेलुया, இயேசு கிறிஸ்துவை, यीशु मसीह को, என் அன்பு தகப்பனை, हमारे अच्छे पिता को வாழ்க்கையில் முதல் பங்காக எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்க? आपकी जिंदगी में पहला भाग बनाओ। எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்க? कितने लोग बनाए हो? हालेलुया। கரங்களை அப்படியே அசைத்து அப்பா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க எல்லாரும். आमेन। நீரே என்னுடைய பங்கு। आप ही मेरे भाग हो। हालेलुया। நீரே என்னுடைய தஞ்சம்। आप ही मेरा நீரே என்னுடைய चट्टान கோட்டை। हो। आप ही मेरा गढ़ நீரே हो। என்னுடைய இரட்சகர்। आप ही मेरे उद्धार நீரே என்னை करता हो। விடுவிக்கிறவர்। आप ही मुझे छुटकारा हालेलुया। देने அப்படியே நாம் वाले எழுந்து हो। நின்று கர்த்தரை ஆராதிப்போம்। हम खड़े होकर हालेलुया। प्रभु की எல்லாரும் आराधना அப்படியே எழுந்து நின்று ஆண்டவரே, करेंगे। सभी लोग खड़े நீரே होकर, என்னுடைய பங்கு, आप ही मेरा भाग நீரே हो। என்னுடைய பங்கு। आप ही मेरे भाग हो। हालेलुया। 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 அப்படியே அப்படியே அப்பா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க எல்லாரும். ऐसे ही प्रभु எத்தனை को பேருக்கு இந்த स्तुति வார்த்தை வல்லமை இறங்கி இருக்கிறது? कितने लोगों को ये ஆண்டவர் शब्द ஒவ்வொரு का மறுரூபமாக்கத்தக்க அந்த வல்லம் இறங்கட்டும். पुनरुत्थान ஒவ்வொரு करने वाला மறுரூபமாக்கத்தக்க அந்த हर வல்லம் एक को இறங்கட்டும். पुनरुत्थान करने ஒவ்வொரு वाला एक மறுரூபமாக்கத்தக்க सामर्थ, வல்லம் सभी இறங்கட்டும். को पुनरुत्थान करने वाला एक हालेलुया। ரிமா सामर्थ। ஷாந்தலபா ரிகலபா. हालेलुया। हालेलुया। தன்னை விட்டு எடுபட நல்ல பங்கு தெரிந்து और கொண்டார். न छीना जाए हालेलुया। भाग இந்த को சபையில अपना வந்திருக்கிற நாம் எப்படி அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா? सभा में आए हुए जैसे हम இயேசு उन्हें கிறிஸ்து चुने
தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா? यीशु को जैसे चुने हो। ஹalleluya. Hallelujah. ஆமென் சொல்லுங்க. அவரே என்னுடைய பங்கு. वही मेरा भाग है। ஹalleluya. நேர்த்தியான இடத்தில் சுதந்திரம் கிடைத்தது. और उत्तम जगह पर சிறப்பான मुझे பங்கு எனக்கு உண்டு. சிறப்பான பங்கு எனக்கு और உண்டு. उत्तम भाग मुझे ஹalleluya. मिलेगा। அவர்கள் பங்கு பெற்றுக்கொண்டு சென்று கொண்டே और இருந்தார்கள். उसके भाग को वो लेकर जाते ஆனா हैं। புதிய ஏற்பாட்டில लेकिन नया करार இயேசுவே என்னுடைய பங்கு. यीशु ही मेरा भाग ஹalleluya. है। நான் அவரை உறுதியை பற்றிக் मैं கொண்டிருக்கிறேன். उनको स्थिर पकड़ लिया। ஹalleluya. ஆரம்பத்தில் கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம் நீங்கள் உறுதியை பற்றிக் கொண்டிருப்பீர்களானால் கிறிஸ்துவுடைய பங்குள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள். जो पहले जो विश्वास किए थे वो अंत तक आप विश्वास ஹalleluya. करोगे तो उत्तम भागीदार बनोगे। ஹalleluya. ஆமென் சொல்லுங்க. நான் இயேசுவின் பங்கு. मैं यीशु का भागीदार ஹalleluya. हूं। அவரே வழியும் சத்தியம் वही ஜீவனுமானவர். मार्ग सत्य और जीवन எத்தனை है। ஆமென் சொல்லுங்க. வழியும் சத்தியம் वही ஜீவனுமானவர். मार्ग सत्य जीवन இப்பொழுது है। நம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. अभी सामर्थ्य करने ஹalleluya. दो। நம்முடைய மகிமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. மகிமை இறங்கட்டும், மகிமை இறங்கட்டும், மகிமை இறங்கட்டும். आपकी महिमा ஹalleluya. सामर्थ्य நீரே என் காயத்துல சொல்லுங்க. நீரே என்னுடைய பங்கு आप ஆண்டவரே. ही मेरे भागीदार ஹalleluya. भाग வாய்தல हो। சொல்லுங்க. நீரே என்னுடைய பங்கு आप ही ராஜா. मेरे भाग மரியாள் करके தன்னை मुंह விட்டு खोल எடுவர் कर நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார். मरियम से न छीना गया अच्छा भाग हो। ஹalleluya. மார்த்தல் பண்ற பலகாரம் சாப்பாடு அது இதுல ரெண்டாம் பட்சம். सारे जो खाना जो सारी चीज है वो दूसरी जगह पर है। आमीन। हालेलुया। இயேசுவே என்னுடைய பங்கு. यीशु ही मेरा पहला भाग। நல்ல பங்கு. ஆண்டவர் சொன்னார் மரியாள் मरियम தன்னை விட்டு எடுபடாத तुम उनसे ना छीना जाए நல்ல பங்கு தெரிந்து கொண்டார். एक उत्तम भाग चुन ली है। நீங்க எப்படி? आप कैसे हो? நான் எப்படி? मैं कैसा हूँ? யார் என்னுடைய பங்கு? कौन मेरा भाग है? ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். அவரே என்னுடைய பங்கு. वही मेरा भाग है। தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் மத்தியஸ்தர் இயேசு ஒருவரே. यीशु और मनुष्य में जो அவரே நமக்கு பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். बातचीत करने वाला यीशु केवल यीशु है। ஹalleluya. நமக்கு பரிந்து और பேசுகிறவர். मेरे लिए वो बात करता है। ஹalleluya. ஆவியானவர் நமக்கு பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். मेरे लिए वकालत करता है। ஹalleluya. हालेलुया। அவரே என்னுடைய பங்கு. वही मेरा भाग அவரே है। என்னுடைய பங்கு. वही मेरा भाग है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம மத்தியில அருமையான பாண்டியன் பிரதர் வந்து நமக்கு हमारे ஜெபத்தை जहाँ நடத்துவாங்க. पर पांडियन ஹalleluya. पासवान நடத்து आके ஜெபத்தை चला- நடத்துவாங்க. प्रार्थना அவரே நம்முடைய பங்கு. चलाएंगे। அவரே वही நம்முடைய मेरा பங்கு. भाग है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? அவரே आमेन। நம்முடைய பங்கு. वही ஹalleluya. मेरा भाग है। கரபா ஷாலா ரபா ஷோக்கலே. ஹalleluya ஹalleluya. கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கரங்களை தட்டி அவங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். மகிமைப்படுத்துவோம். Hallelujah. Yes Lord, yes Lord. Hallelujah. போதாது போதாது எல்லாம் எல்லாம் உற்சாகமா 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 எடுபடாத என் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு அவ தெரிந்து கொண்டா. அதனால அவ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டா. இல்லையா? அதே போல நம்மள எல்லாரும் நம்மளை விட்டு விடுபடாத நல்ல பங்கு தெரிந்து கொண்டோம். நம்ம விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு தெரிந்து கொண்டோம். ஆமென். ஹalleluya 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 ஹalleluya. கரங்களை தட்டி yes Lord. கரங்களை தட்டி ஆசீர்வாதம். yes நிரப்புங்க அப்பா. yes Lord, yes Lord. மகிமை 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 இறங்கட்டும் அப்பா. இந்த இடத்துல ஒரு மகிமை இறங்கட்டும் ராஜா. மகிமை இறங்கட்டும் அப்பா. உமது நாங்க உண்மையே நாங்க பங்கா எடுத்துக்கொண்டோம். உண்மையே நாங்க எங்க பங்கா எடுத்துக்கொண்டோம். எல்லா குறைகளை நிறைவாக்க பங்கு நாங்க தெரிந்து கொண்டோம் அப்பா. எங்க குறைகளை எல்லாம் நிறைவாக்கிய பங்கை நாங்க இன்னைக்கு தெரிந்து கொண்டோம். எங்க தேவைகளை சந்திக்குள்ள பங்கை நாங்க தெரிந்து கொண்டோம். பற்றி கொண்டோம் அப்பா. அன்னைக்கு தெரிந்து கொண்டோம். பற்றி கொண்டோம் அப்பா. ஹalleluya. எடுபடாத நம்மளை விட்டு எடுபடாத ஆசீர்வாதத்தை இன்னைக்கு பெற்றுக்கொண்டோம் அப்பா. எங்களை விட்டு எடுபடாதப்பா. நல்ல ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் அப்பா. எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் நீங்க தான்ப்பா. எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் நீங்க தான்ப்பா. எங்களுக்கு நல்ல பங்கு நீங்க தான்ப்பா. எல்லாரும் கரைகள் நிரப்புங்கப்பா. வாயை திறந்து ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. The glory of the God is filling you. The glory of the God is filling you. The glory of the God is filling you. நிரப்புங்கப்பா. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்கப்பா. அக்கினியை போடுங்கப்பா. அக்கினியை போடுங்கப்பா. அது பத்தி எரிய கண்டேன்னு சொன்னீங்களே, அந்த அக்கினி பத்தி எரியட்டுங்க. அக்கினி பத்தி எரியட்டுமாப்பா. நிரப்புங்க. ஒவ்வொரு இருதயம் கொழுந்துட்டு எரியட்டும். ஒவ்வொரு இருதயம் கொழுந்துட்டு எரியட்டும் ராஜா. ஒவ்வொரு இருதயம் கொழுந்துட்டு எரியட்டுமாப்பா. அக்கினியா பிரகாசிக்கட்டுமாப்பா. அக்கினியா பிரகாசிக்கட்டும். பொன்னை புடமிட்டது போல ஒவ்வொருவரையும் புடமிட்டுங்கப்பா. ஒவ்வொருவரையும் புடமிடுங்கப்பா. அபிஷேகம் இறங்கட்டும். ஒரு மகிமை இறங்கட்டும் அப்பா. ஒரு மகிமை இறங்கட்டும். இறங்கட்டும் ராஜா. இறங்கட்டும். கரங்களை தட்டி எவ்வளவுக்குள்ள வாங்க முடியுமோ வாங்கி எடுக்க இன்னைக்கு. ஹalleluya ஹalleluya. இந்த glory-ய பெற்றுக்கொள்ளுங்க. அந்த மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. இன்னைக்கு ஒரு கிருபை. ஆமென் ஆமென் ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிக்கிறார்? कितने लोग विश्वास करते प्रभु आज ने मुझे आशीष किया है? आमेन. கரங்களை தட்டி அவருக்கு நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. எஸ். धन्यवाद.
இதுல ரொம்ப அருமையான வசனம் இன்னைக்கு, बहुत अच्छा वचन था आज, அருமையான வசனம். बहुत अच्छा वचन था। அதாவது எல்லாரும் நம்ம இன்னைக்கு எப்படின்னா உலகத்தை பத்தி தான் கவலைப்படுறோம். अभी हम दुनिया के बारे में चिंता करते हैं। மார்த்தா உலகத்தை பத்தி தான் கவலைப்பட்டா. अच्छा, मार्था दुनिया के बारे में நல்ல நல்ல பணம் வேணும், நல்ல ஆசீர்வாதம் வேணும், நல்ல வாழ்க்கை வேணும், எல்லாமே நல்ல நல்ல நல்லன்னுட்டு அதை தான் பார்த்தேன். अच्छा पैसा, अच्छा काम, अच्छा जिंदगी चाहिए करके वो सोचती थी। ஆனா மார்த்தா அப்படி நினைச்சா, मार्था वैसा सोची थी, ஆனா மரியா அப்படி நினைக்கல. लेकिन मरियम ऐसा नहीं सोची। எனக்கு ஆண்டவர் மட்டும் போதும், मुझे केवल प्रभु काफी है, ஆண்டவர் மட்டும் போதும், प्रभु काफी है, ஆண்டவர் மட்டும் போதும். प्रभु काफी நீங்க है। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எனக்கு ஆண்டவர் மட்டும் போதும்? कितने लोग विश्वास करते हैं ஆண்டவர் மட்டும் போதும், प्रभु काफी है? அவர் இருந்தாலே எல்லாமே, और वो यदि रहेगा तो सब कुछ, அவர் இருந்தா எல்லாமே और கிடைக்கும். वो यदि रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, 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 ஆமென். आमेन। அதாவது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி எப்படின்னா, एक छोटा कहानी बताता हूँ। ஒரு அரசன் வந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன பங்கு வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போங்கன்னு एक சொல்லி, राजा बोलता है जो जो जिसको जो भाग चाहिए सभी लेके जाओ करके कहता அது है। ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் और वो छोटा एक बच्चा आता है, எதையுமே தொடல, किसी को नहीं छुआ, அவன் பார்த்துட்டே நிக்கிறான். वो देखते रहता அந்த है। அரண்மனையில இருந்த எல்லாத்தையும் எல்லா ஆட்களையும் தூக்கிட்டு கொண்டு और போயாச்சு. जो महल से सभी लोग सब चीज उठा कर लेके அந்த जाते சின்ன हैं, பையன் மட்டும் பார்த்துட்டே இருக்கிறான். लेकिन वो बच्चा केवल देखते அப்ப रहता அரசர் கேக்குறாரு, है। तो राजा पूछता நீ है, எல்லாரும் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயாச்சே, सब लोग सभी चीज उठा कर எல்லாரும் அவங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கொண்டாங்களே, सब लोग सभी अपने अपनी चीज நீ மட்டும் ஒண்ணுமே எடுக்கல என்னன்னு. तुमने कुछ नहीं लिया करके उसने அவன் पूछा। எனக்கு அரசர் மட்டும் போதும், நீ அரசரை பிடிச்சிட்டான். उसने मुझे केवल राजा चाहिए करके, எனக்கு அரசர் மட்டும் போதும், நீ அரசரை பிடிச்சிட்டான். मुझे केवल राजा काफी है करके ஏன்னா राजा को அரசருக்குள்ளது அவ்வளவு அவனுக்கு. क्योंकि ஏசப்பா, जो राजा के पास है, ஏசப்பா सभी चीज பிடிச்சிட்டீங்கன்னா उसको- यदि आप यीशु को வெள்ளியும் पकड़ அவருக்குள்ளதான், लेते हैं, பொன்னும் அவருக்குள்ளதான், सोना चांदी எல்லாமே அவருக்குள்ளதான். सब यीशु का நீங்க है। அவரை பிடிச்சிட்டா போதும், यदि यीशु को पकड़ लोगे तो ஆசீர்வாதமும் அவர்தான், आशीष भी उसका அற்புதமும் है, அவர்தான், चमत्कार भी उसका மகிமையும் है, அவர்தான், महिमा भी उसी का கிருபையும் है, அவர்தான், अनुग्रह भी எல்லாமே அவர்தான், सभी चीज उसी का है, எல்லாமே அவர்தான். सभी चीज उसी அவரை का है। பிடிச்சிடுங்க. उनको पकड़ வாழ்க்கையில लीजिए, எந்த குறை இல்லாத நிறைவான जिंदगी ஆசீர்வாதத்தை में कोई பெறுவீங்க. कमी नहीं रहेगी, भरपूरी से आप இந்த மாசம் ஒரு जियोगे। ஆசீர்வாதமான மாசம். आज इस महीने एक आशीषित महीना இந்த है। இந்த மாசம் வந்து ஒரு விடுதலையின் மாசம். इस महीना एक छुटकारा का महीना எந்தெந்த பாடுகள் இருக்குதோ அந்த பாடுகள்ல இருந்து இந்த மாசம் விடுதலை. है। जो जो क्लेश में थे सभी क्लेश से छुटकारा देने वाला விடுதலை 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 நாள். छुटकारा देने वाला இந்த மாசம் महीना வந்து है। விடுதலையின் மாசம். इस महीना एक छुटकारा का महीना है, எல்லா குறைகளில இருந்து விடுதலை பண்ணுவார். सारे कमियां से छुटकारा देगा, நிறைவான ஆசீர்வாதம், भरपूरी का आशीष, நிறைவான ஆசீர்வாதம், भरपूरी का आशीष, நிறைவான ஆசீர்வாதம், भरपूरी का आशीष, நிறைவான அபிஷேகம், भरपूरी का अभिषेक है, நிறைவான அபிஷேகம், भरपूरी का நிறைவான அபிஷேகம், भरपूरी का நிறைவான ஆசீர்வாதம், भरपूरी का आशीष ஒவ்வொரு है। நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க. हर एक आप पाओगे। ஆமென். हालेलुया। ஒரே ஒரு இது அந்த एक ही வசனம், चीज। அதான் ஒரே ஒரு वो एक ही वचन, ஆண்டவரை மட்டும் விட்டுறாதீங்க, प्रभु को न छोड़ो, அவரை மட்டும் பிடிச்சிடுங்க, उनको पकड़ लो, அவரை மட்டும் பிடிச்சிடுங்க. उनको पकड़ लो, கரங்களை தட்டலாமே, ताली बजाओ, அவரை மட்டும் பிடிச்சிடுங்க, केवल प्रभु को அவரை पकड़ மட்டும் लो, பிடிச்சிடுங்க. केवल प्रभु को அவரை पकड़- பிடிக்கும் போதே போதும், यदि आप அவரை उनको தொட்டாலே पकड़- போதும், उनको छूओगे, வஸ்திரத்தை தொட்டா, उनके வஸ்திரத்தை छोड़- தொட்ட போதே படுபாடு உள்ள சரி उनके குணமானாள். कपड़े के छोड़ அதே போல அவரை छूटेगी, தொட்டாலே போதும், चंगाई அவரை होती है, பிடிச்சிட்டாலே போதும், उनको केवल पकड़ எல்லா लीजिए, குறைகளும் நிறைவாகும், सारे कमियां भरपूरी में बदलेगी, எல்லா காரியங்களையும் வாய்க்க பண்ணுவார். सारे कार्य को वो இயேசுவின் अच्छा நாமத்தில் कार्य பிதாவே, यीशु के नाम से ஆமென். हमें